Baraba Shabara Baraba Shakala Baraba Sandar Baraba Iramanduli Bilibili Shakala Bandara Baraba Shabili Bandara Baraba Shakala Baraba Iramanduri Bandaraba Sandu Ramandari Kalamanduri Mandari Balabalari Rababa Shakala Mandara Balabalari Shakala Baraba Iramandula. While you speak in tongues, don't be disturbed. Let your eyes be on Jesus. Rabba Shakala Mandara Rabba Shakala Manduri Mandara Shabala Shabala Mandara Karabaraba Iramanduli Bilibili Shibili Baraba Sanduri Balamandara Valeri Kalabara Ramanduri Balamandari Balabala Shibiri Balabari Kalabara Shibili Rabba Huriala Baraba Shabara Balabara Kalavira Baraba Sandana Kalabari Balabara Iramanduli Balabari Kalabara Shakala Shakala Iramanduri Balabara Kalabari Shabala Sanduri Kalamandara Shakala Karabaraba Iramunduli Shibili Shanda Iramdula Shakala. Thank you, Jesus. Say, I'm a success. I am the head and not the tail. I shall lend and not borrow. No weapon formed against me shall prosper. I am more than a conqueror. I am anointed. I have the favor of God upon me. Promotion is searching for me. Blessings are chasing me down and overtaking me. God is opening effective and right doors for me. As for me and my house, we will serve the Lord. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. I am blessed. Divine connections and right people are in my future. I am increasing in favor, wisdom, and influence by the grace of God. God is causing me to be at the right place and at the right time. Thank you, Jesus. I am righteous in Jesus Christ. My body is responding to the healing promises of God. The blessings of Abraham is mine in Jesus Christ. अब्राहमाचे आशीर्वाद येशू ख्रिस्तामध्ये
ख्रिस्तामध्ये माझे आहेत. माझे आहे. I am blessed. मी आशीर्वादित आहे. आशीर्वादित आहे. I am blessed. मी आशीर्वादित आहे. I am मी blessed. आशीर्वादित I आहे. am blessed. मी आशीर्वादित आहे. I am healed. मला आरोग्य मिळालं आहे. मला आरोग्य मिळाले I आहे. am healed. मला आरोग्य मिळालं आहे. मला आरोग्य मिळाले आहे. I am healthy. मी निरोगी आहे. मी निरोगी आहे. I am healthy. मी निरोगी आहे. I am healthy. मी निरोगी आहे. मी निरोगी आहे. God is satisfying me with long life. आणि परमेश्वर परमेश्वर दीर्घ आयुष्य देऊन दीर्घ आयुष्य देऊन मला तृप्त करत आहे. मला तृप्त करत आहे. The wealth of the unrighteous आणि अनितिमानाचं जी संपत्ती, अनितमानाची संपत्ती, the wealth of the sinners पाप्यांची संपत्ती पाप्यांची संपत्ती is flowing in my life like a river. माझ्या जीवनामध्ये माझ्या जीवनामध्ये नदीप्रमाणे वाहत आहे. नदीप्रमाणे वाहत आहे. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Jesus. धन्यवाद I येशू. am blessed. मी आशीर्वादित आहे. I am blessed. मी आशीर्वादित आहे. In Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये. Amen, amen, amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Please be seated. आपण सगळे खाली बसून घेऊया. God is good. And all the time. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Today, this Sunday, we actually are celebrating Pentecost. आणि हा रविवार जो आहे आपण पेंटिकॉस्टचा दिवस साजरा After करतो. the death of Jesus, after the resurrection of Jesus, येशूच्या पुनरुत्थानानंतर today is the 50th day. आज जो आहे 50वा दिवस आहे. And today is celebrated as Pentecost. आणि आजचा दिवस जे आहे पेंटिकॉस्ट म्हणून साजरा केला जातो. Praise the Lord. So, you know, God had given me a word आणि परमेश्वराने मला वचन दिलं somewhere around about Tuesday, मंगळवारी. and I did not know आणि मला it was for today. आणि मला ठाऊक नव्हतं की ते वचन आजच्यासाठी आहे. And you know, when God started talking to me today, and you know, He said that this is the word I want you to speak today. आणि जेव्हा परमेश्वर माझ्याशी बोलू लागला आणि परमेश्वर हे म्हणू इच्छित होता की हे वचन जे आजच्यासाठी आहे. Praise the Lord. हालेलुया. Empowered for purpose. आणि कुठल्या तरी उद्देशासाठी जे आहे प्रबळ असत, Empowered for purpose. कुठल्या तरी उद्देशासाठी जे आहे ताकद देणार. Let's open our Bibles to Acts 1, आणि प्रेषितांचे कृत्य याचा पहिला अध्याय आपण उघडूया. verse 8. 8वं वचन पाहूया. Okay, let's read from verse 7. 7व्या वचनापासून आपण पुढे वाचूया. येशू त्यांना म्हणाला, केवळ पित्यालाच तारीख व वेळ ठरवण्याचा अधिकार आहे. या गोष्टीची माहिती असणे तुम्हाकडे नाही, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हाकडे येईल, मग तुम्हाला शक्ती मिळेल. तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. तुम्ही लोकांना माझ्याविषयी सांगाल. पहिल्यांदा यरुशलेम येथील लोकांना तुम्ही सांगाल, नंतर तुम्ही यहुद्या, शमरोन व जगाच्या सर्व भागात सांगाल. Praise the Lord. Hallelujah. See, when God spoke to me about this particular verse, हा जेव्हा परमेश्वर या वचनाविषयी माझ्याशी बोलला, you know, He spoke to me about the power. तो जो आहे शक्तीविषयी मला बोलला, सामर्थ्याविषयी But बोलला. before we go there, पण तिथं you know, जाण्याअगोदर I just want to explain what Pentecost is, because many people they don't know. आणि पेंटिकॉस्ट विषयी मला एक स्पष्टीकरण द्यायचं, कारण की कित्येक लोकांना या विषयी माहित नाही. And there is something that is related to it in the Old Testament as well, which is amazing. आणि जुन्या करारात जे या विषयी जे आहे काहीतरी उद्देश लिहिलं आहे आणि जे अद्भुत आहे. And it's so amazing how God plans, how it is written in the law, and how God fulfills it in the New Testament. आणि हे किती अद्भुत आहे की परमेश्वर जी आहे ती गोष्ट नियमामध्ये लिहितो आणि ती गोष्ट जी आहे सत्यामध्ये पुढे नवीन करारामध्ये उतरून आणतो. And Pentecost is a very significant event because the Holy Spirit comes upon the church. आणि पेंटिकॉस्ट जे खूप महत्वपूर्ण अशी घटना आहे, कारण की पवित्र आत्मा मंदिरावरती, चर्चवरती उतरून येतो. Praise the Lord. Actually, He comes on the apostles, तो जो आहे प्रेषितांवरती उतरून येतो and the church is born. आणि चर्च म्हणजे मंडळीचा जन्म होतो. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit comes upon the apostles, पवित्र आत्मा प्रेषितांवरती येतो. and what happens? The church is born. आणि काय होतं बरं, चर्च मंडळी जन्मास येते. Praise the Lord. Hallelujah. So today we are actually celebrating the birth of the church. तर आजच्या दिवशी जे आपण चर्च मंडळीचा जन्म साजरा करतो. Praise the Lord. Hallelujah. Today is the
actual birthday of the church. आज खरे पाहता जे चर्च मंडळीचा जय वाढदिवस आहे We celebrate our church anniversary on 26th of January. आणि 26 जानेवारीला जे आपल्या चर्चची अॅनिव्हर्सरी वर्धापन दिन आपण Because साजरा करतो that day in Pimpri we began our church. कारण की त्या दिवशी जे पिंपरी चर्चची सुरुवात झाली But the actual day when the church began, when a church by the word of God, by the power of God, when it came into existence is the day of Pentecost. पण खरे पाहता सत्यामध्ये जे आहे चर्चचा मंडळीचा जो जन्म झाला देवाच्या वचना निश्चित तो झाला म्हणजे तो पेंटिकॉस्टच्या दिवशी झाला And this is described in the book of Acts 2. It clearly defines it and we'll go through it. आणि प्रेषित दूत दुसऱ्या अध्यायामध्ये जे आहे त्याविषयी व्याख्या दिली आहे किंवा स्पष्टीकरण दिलं आहे And Pentecost occurs 50th day from the resurrection of Jesus. आणि येशूच्या पुनरुत्थानाच्या नंतरच्या 50व्या दिवशी पेंटिकॉस्टला म्हटलं The जातं Holy Spirit came upon a group of people or the followers, that is not only the apostles but the sincere followers of Jesus. On them the Holy Spirit came. आणि पवित्र आत्मा त्या दिवशी जे आहे फक्त प्रेषितांवरतीच नव्हे पण जे खऱ्या दृष्टीने खऱ्या अंतकरणाने येशूच्या पाठी चालायचे त्यांच्यावरती उतरून आला The Holy Spirit did not come ordinarily or on random people. आणि पवित्र आत्मा जे सर्वसाधारणपणे किंवा काही लोकांवरती उतरून आला असं नव्हे Or any random people, they were just walking and he came. It was not like that. किंवा कोणी असं सहज चालले आणि त्यांच्यावरती पवित्र आत्मा उतरून आले असं झालं नाही No, the Holy Spirit came in a particular place, a particular location, defined and designed for his coming. नाही पवित्र आत्मा जो आहे योग्य ठिकाणी योग्य जागेवरती आणि तिथं जे अद्भुत रीतीने उतरून आला Praise the Lord. The Holy Spirit does not come when you're walking on the street. The Holy Spirit comes when you're gathered together as a family to worship the Lord. आणि पवित्र आत्मा तुम्ही रस्त्यावरती चालताना तुमच्यावरती उतरून येत नाही पण एक कुटुंबियांना त्याने जेव्हा तुम्ही एकत्रित जमता त्याची आराधना करता तेव्हा पवित्र आत्मा उतरून येतो You can be filled with the Holy Spirit and live a life filled with the Holy Spirit while you're walking on the street. तुम्ही जे पवित्र आत्म्याने भरून जाईल तसं जीवन जगा जेव्हा तुम्ही रस्त्यावरती चालता Praise the Lord. जेव्हा तुम्ही रस्त्यावरती तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेले असता आणि तुम्ही रस्त्यावर चालता तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेले जीवन जगू शकताय. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So you can, once you're filled with the Holy Spirit आणि जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरले जाता and you understand the importance of being filled with the Holy Spirit, आणि पवित्र आत्म्याने भरून जाण्याचं महत्व जेव्हा तुम्हाला कळतं your life will always be full of Him. तुमचं जीवन जे त्यांनी संपूर्णपणे भरलेलं असणार आहे. You will be found where God wants you to be found. आणि जिथं देवाची इच्छा आहे अपेक्षा आहे की तुम्ही तिथं असावं तिथंच तुम्ही जे आहे दिसाल Or let me put it across in a very simplified way. किंवा मी सर्वसाधारणपणे स्पष्टपणे असं म्हणेल You will be found where God can find you easily. आणि परमेश्वर जिथं सोप्या रीतीने तुम्हाला जे आहे तुम्हाला जिथे तुम्हाला देव सोप्या पद्धतीने सापडू शकेल तिथे तुम्ही उपलब्ध असणार. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where God can find you easily, there you will be found. आणि जिथं परमेश्वर सोप्या सरळ पद्धतीने तुम्हाला शोधू शकेल तिथं तुम्ही सापडाल Where God can reach out to you easily, that is the place where you will be found. जिथं परमेश्वर जे सोप्या पद्धतीने तुमच्याशी संपर्क साधू शकेल तिथं तुम्ही उपलब्ध असाल So when the Jesus told his disciples, आणि जेव्हा येशूने त्या शिष्यांना म्हणतात tarry in Jerusalem, आणि यरुशलेमेमध्ये थांबा don't leave this place, ही जागा सोडू नका because I am going to send my promise. कारण की मी माझं जे वचन पाठवणार The time is defined, आणि ती वेळ जी आहे तिथं the व्याख्या केली place is defined. आणि ती जागा ठरलेली आहे You know, so the disciples asked him in verse 7, आणि मग 7व्या वचनामध्ये शिष्यांनी येशूला म्हटलं you know, where and how it's going to happen. आणि कसं ते घडणार आहे आणि कुठं ते घडणार आहे Jesus said, येशूने म्हटलं it is not for you to know the time or the seasons. आणि तुम्हाला जे ती वेळ किंवा घटका जे कळवण्याची गरज नाही कळण्याची गरज नाही You don't need to know. तुम्हाला ते कळून घेण्याची गरज नाही वेळेची But if you know the place, पण जर तुम्हाला ती जागा ठाऊक if असेल you are found in that place, जर तुम्ही त्या जागेत सापडला means God can reach out to you anytime. म्हणजे काय परमेश्वर कधी तुम्हाला संपर्क करू शकतो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. See, for us, we don't need to know the time. पहा आपल्याला जे ती वेळ जाणून घ्यायची गरज We नाही need to know the place where God wants us to be found. आणि आपल्याला ती जागा जाणून घेणं महत्वाचं आहे जिथं परमेश्वराची इच्छा आहे की आपण असावं आपण सापडावं And if we are found in that place, आणि जर आपण त्या जागी सापडलो God can reach out to us anytime. परमेश्वर जे कधी आपल्याला संपर्क Then साधू शकेल. you don't wait for your blessing.
blessings to come. तर आपण जे आहे तेव्हा वाट पाहत नाही आपले आशीर्वाद येण्यास. You don't wait for things to happen. आपण वाट पाहत नाही गोष्टी घडण्यासाठी. You are in the active moment where things are happening. आणि जिथं गोष्टी सक्रिय आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही अगोदरच आहात. You are in the middle of the things where God is doing something. आणि जिथं परमेश्वर गोष्टी घडून आणत आहे त्या ठिकाणी तुम्ही उपस्थित आहात. Praise the Lord. That's why you have to be found where God is there. त्यामुळे जिथं परमेश्वर आहे तिथं तुम्ही उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. You know, wherever God is, पहा जिथं कुठे परमेश्वर आहे, wherever Jesus is, जिथं कुठे येशू आहे, if you are found जर तुम्ही there, तिथं सापडले गेला you are exactly in the hand of God, in the will of God, in the purpose of God. आणि तुम्ही तंतोतंत जे परमेश्वराच्या हातामध्ये त्याच्या इच्छेमध्ये आहे. See, after the resurrection of Jesus, पहा येशूच्या पुनरुत्थानानंतर or before the resurrection of Jesus, किंवा येशूच्या पुनरुत्थानाच्या before even अगोदर he could be crucified, आणि येशू जे आहे वधस्तंभावरती जाणार Jesus had told his disciples where he's going to go. आणि येशूने त्याच्या शिष्यांना अगोदर सांगितलं होतं तो कुठं जाणार आहे. After his resurrection, आणि त्याचे पुनरुत्थान he झाल्यानंतर met Mary Magdalene आणि तो जो आहे मेरी मगदलेला and भेटला he said, आणि तो म्हणाला I'm going before you into Galilee. आणि मी तुझ्या समोर गालिलात जात आहे. Tell my disciples. माझ्या शिष्यांना सांग. In Matthew 26 verse 32. मत्तई 26:22 मध्ये 32. मत्तई 26:32 मध्ये So he said, आणि तो म्हणाला I'm going there. मी तिकडं जात आहे. If you're searching for me here, जर तुम्ही माझा शोध इथं you करत will not find me. तुम्हाला मी इथं सापडणार. You will be searching for me at the wrong place. तुम्ही जे चुकीच्या ठिकाणी माझा शोध घेत बसा. God has moved from this place to another place. परमेश्वर या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला And आहे. if you are not moving with God, आणि जर तुम्ही देवासोबत चालत you नसाल are missing the timing of God. तर तुम्ही देवाचा वेळ चुकवत आहात. Praise the Lord. Amen. See, in your life you might feel that you are delayed or things are not happening. पहा तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला असं वाटत असेल की हे जे आहे गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये लेट घडत आहे I'm waiting, it's not happening. आणि मी वाट पाहते ते घडत नाही. I'm praying, it's not happening. मी प्रार्थना करते ते घडत नाही. But if you are in the timing of God, in the will of God, पण जर तुम्ही देवाच्या वेळेमध्ये देवाच्या इच्छेमध्ये असाल or the time is revolving around you. तर ती वेळ जे तुमच्या भोवती फिरत आहे. If you are in the will of God, जर तुम्ही देवाच्या इच्छेमध्ये आहे don't look at what is happening around you. आणि तुमच्या सभोवती काय घडत आहे त्याकडे पाहू नका. My friend is getting promoted. आणि माझ्या मित्राला मैत्रिणीला Oh, my प्रमोशन मिळत my friend is doing something great for God and I'm still stuck up. आणि माझा मित्र जे देवाच्या सेवकासाठी भरपूर काही करत आहे पण नाही मी अडकलो It's आहे. been so many years and I'm doing nothing for God. आणि खूप सारे वर्ष लोटलेत पण मी देवासाठी काही करू But शकतो. God has put big dreams in me. पण परमेश्वराने खूप सारे स्वप्न When माझ्यामध्ये will those things happen? आणि आता त्या गोष्टी कधी घडणार आहे. See, if you are in the will of God, पहा जेव्हा तुम्ही देवाच्या इच्छेमध्ये असता God will ensure that all this what is you think is delayed, आणि परमेश्वर हे पाहून घेईल जे तुम्हाला वाटतं ना की हे जे लेट घडत आहे. God will put you right on top. परमेश्वर जे तुम्हाला जे उच्च स्तरी तिथं ठेवेल. Praise the Lord. See, in my life I've seen, पहा माझ्या जीवनामध्ये मी पाहिलंय. I have prayed for people. मी लोकांसाठी प्रार्थना केली. When I was working for Concentrix, initially it was Convergys. आणि कॉन्सन्ट्रिक्स कन्व्हर्जन्स मध्ये जेव्हा मी काम करत असताना I prayed for people and they got promoted. आणि मी लोकांसाठी प्रार्थना केली आणि त्यांची बढती झाली, So प्रमोशन. everyone whom I prayed for, they used to come and they used to sympathize for me. आणि सर्वजण ज्यांच्यासाठी मी प्रार्थना केली ना ज्यांना बढती मिळाली ना ते यायचे आणि माझ्यावरती जे सिंपती दाखवायचे. They used to say, "Arey, you prayed for us. Don't worry, God is with you. God will promote you at the right time." ते असं माझ्यावरती दया दाखवून म्हणायचे की काळजी करू नको, तू आमच्यासाठी प्रार्थना केली ना परमेश्वर तुझ्यासाठी कार्य करेल. Okay, I used to tell them, मी त्यांना म्हणायचो "Don't worry. काळजी करू नका, God is lifting you up, परमेश्वर तुम्हाला उच्च करत आहे and God will put me right in front of everyone. आणि परमेश्वर जे सर्वांवरती उंच मला He करणार will give me double promotion." आणि तो जे आहे मला डबल प्रमोशन. Praise the Lord. I told them like that. आणि मी त्यांना तसंच 13 people got promoted. 13 लोक जे त्यांची बढती झाली. And after the 13th person who was a believer, when he was the final person in our prayer group, when he got promoted, आणि ते 13 लोकांपैकी जो 13वा जो व्यक्ती होता तो जो आहे बिलीवर होता. and when he got आणि promoted, जेव्हा त्याच्या प्रमोशन झालं बढती झाली exactly how the way God had told me, God gave me double promotion and made me their supervisor. आणि ज्या पद्धतीने परमेश्वराने सांगितलं की डबल प्रमोशन देणारे परमेश्वराने जे आहे मला त्यांच्यावरती सुपरवायझर. Good clap to Jesus. याच्यासाठी चांगला डाळ होता. Praise the Lord. See, others felt bad for me because I was not getting promoted. पहा लोकांना जे वाईट
for me. परमेश्वराकडे माझ्यासाठी एक God शॉर्टकट has a shortcut for you as well. परमेश्वराकडे तुमच्यासाठी पण शॉर्टकट आहे. So don't get worried as to others are moving ahead, others in their life something is happening and nothing is happening in your life. पण आता काळजी चिंता करत बसू नका. दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये हे घडत आहे, ते घडत आहे, माझ्या जीवनामध्ये तर काही घडत नाही. So that's what Jesus said. आणि तेच येशू It is not for you to know the time or the seasons, आणि तारीख किंवा वेळ जाणून घेण्यासाठी जे आहे तुम्हाला जाणून घेण्याची गरज नाही. but you shall receive power. पण तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. Power to receive or do impossible things. आणि सामर्थ्य यासाठी अशक्य गोष्टी शक्य करण्यासाठी. See, for others, time and season, they will do the natural things and the natural course of life. पहा, लोकांसाठी जे आहे वेळ ऋतू जे आहे त्याप्रमाणे जे आहे ते नैसर्गिक गोष्टी करेल. But when the Holy Spirit comes पण upon जेव्हा you, पवित्र आत्मा तुमच्यावरती येईल, you are found at the right place. तुम्ही जे योग्य ठिकाणी जेव्हा सापडा, The Holy Spirit will give you power पवित्र आत्मा तुम्हाला सामर्थ्य देईल, that you will supersede the natural course of life. जेणेकरून जे जे नैसर्गिक जी प्रक्रिया आहे त्याच्यावरती जे आहे तुम्ही पुढे जाल. Praise the Lord. तुम्ही त्याच्यावर मात करणार आणि मग त्याच्या पुढे जाणार. Praise the Lord. You will not live by the natural course of life. तुम्ही जे आहे नैसर्गिक प्रक्रियेप्रमाणे जगणार You नाही, will live by the course of God. तर तुम्ही जे आहे देवाच्या And प्रक्रियेप्रमाणे God जगणार. said, my ways are higher than your ways. आणि परमेश्वर काय म्हणतो की तुमचे माझे मार्ग जे तुमच्या मार्गापेक्षा उंच My आहे. thoughts are higher than your thoughts. माझे विचार तुमच्या विचारांपेक्षा उंच आहे. Praise the Lord. So if you live according to the natural course of life, you will always look at the time, look at the ways how things are happening in the world. तर जर तुम्ही नैसर्गिक प्रक्रियेकडे पाहून जर जगत असाल, त्याप्रमाणे जर जगत असाल, तर तुम्ही जे आहे त्याच दृष्टीने जे आहे दृष्टिकोनातून जगाल. जगातल्या दृष्टिकोनातून जगणार, टाइम बघत राहणार. Praise the Lord. आणि बोला टाइम निघत चाललाय. But when you are in the will of God, पण जर जेव्हा तुम्ही देवाच्या इच्छेमध्ये असता, God will change everything for you. परमेश्वर सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी Because करतो. everything is happening for you, not for them. कारण की सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी घडत आहेत, त्यांच्यासाठी नव्हे. देव तुमच्यासाठी करत आहे, त्यांच्यासाठी नाही. Praise the Lord. हालेलुया. Every movement that is happening around you, प्रत्येक क्रिया जी तुमच्या भोवती घडत आहे, it's not happening against you, it is happening for you. तुमच्या विरोधात घडत नाही, तर तुमच्यासाठी घडत आहे. So that's why Jesus told his disciples, आणि त्यामुळे येशूने त्या शिष्यांना सांगितलं, tarry in Jerusalem. आणि तुम्ही जे यरुशलेमेमध्ये थांबा, Don't leave Jerusalem. यरुशलेम सोडून जाऊ Wait नका. in Jerusalem. यरुशलेमेमध्ये थांबा. Because when you wait in that particular place, कारण की जेव्हा तुम्ही त्या विशिष्ट जागी थांबता, you don't need to wait, you don't need to watch the time. तर तुम्हाला जे वेळ पाहण्याची गरज भासत God is going to change the time. परमेश्वर वेळ बदलणार आहे. So when the Holy Spirit came upon these people whom Jesus told to wait in Jerusalem, आणि येशूने त्या लोकांना जिथे यरुशलेमेमध्ये थांबण्यासाठी it सांगितलं, was not only the 11 disciples. आणि फक्त ते 11 शिष्य नव्हे, No, apart from that, there were other people who were sincerely following Jesus. पण त्यांना सोडून जे आहे असे भरपूर प्रामाणिक लोक होते जे येशूच्या पाठी And चालायचे. total count of people were 120. आणि त्या लोकांची जी संख्या होती ते 120 लोक होते. So when they were gathered in a particular place, आणि जेव्हा ते त्या विशिष्ट ठिकाणी जमले they होते, were not sitting there and talking about the news or what is happening around them. तर ते तिथे बसून जे बातम्या किंवा त्यांच्या आजूबाजूला काय घडत आहे त्याविषयी बोलत नव्हते. No, they were actually praying. नाही, ते प्रार्थना करत They were staying there and praying. ते तिथे बसून प्रार्थना करत They were seeking God. ते देवाला शोधत होते. They were gathered together. ते जे एकत्रित जमले होते They were talking about Jesus. ते येशू विषयी They बोलत were होते. talking about what all Jesus said. आणि ते येशूने काय काय म्हटलं They were त्याविषयी चर्चा करत they were होते. talking about what all Jesus did. येशूने काय काय केलं त्याविषयी What is चर्चा the करत purpose होते. of their life? आणि त्यांच्या जीवनाचा काय उद्देश आहे. All this they were talking and contemplating. आणि या सर्व गोष्टींविषयी जे आहे ते बोलू लागले आणि चर्चा करत होते. And then the Holy Spirit came. आणि त्यानंतर जे पवित्र आत्मा आला. See, and when Bible says when the Holy Spirit came, आणि पवित्र शास्त्र सांगतं जेव्हा पवित्र आत्मा आला, that is known, that was on the 50th day after the resurrection of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या जे पुनरुत्थानाच्या नंतरचा 50वा तो दिवस And होता. that is why it is known as Pentecost. त्यामुळे जे त्या दिवसाला पेंटिकॉस्ट असं म्हटलं So जातं. it's a Greek word. आणि तो जो आहे ग्रीक शब्द आहे, It means 50th. म्हणजेच काय 50वा. It means 50th. त्याचा अर्थ आहे 50वा. The coming of the Holy Spirit. The coming of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याचं येणं, It was to fulfill the plan of God, what He did through Jesus, that same thing through our lives. आणि येशूच्या द्वारे जे परमेश्वराने जे आहे परिपूर्ण केले, तेच उद्देशाने जे आपल्या जीवनात देखील ते परिपूर्ण व्हावे.
प्रेज द लॉर्ड। आपके कितने कितने लोगों के घर में डीटीएच है? डीटीएच किती लोकांच्या घरी आहे? टाटा स्काई वगैरह कुछ तो रहेगा ना, है अपने घर में। हमने वो 10 साल पहले लगाया होगा, आपण ते 10 वर्ष अगोदर कदाचित लावलं असेल, है ना। उसके बाद में 5 साल पहले 6 साल पहले टीवी खराब हो गया, हमने टीवी भी बदला होगा। आणि त्याच्या अगोदर जे 5 वर्ष अगोदर जे टीव्ही जर खराब झाला असेल, आपण टीव्ही पण कदाचित लगाया होगा, स्टार्ट किया होगा टीवी ओनिडा के साथ। आणि जी आहे टीव्हीची सुरुवात जे ओनिडाने सुरुवात केली असेल, अभी कौन सा है? सोनी। अभी सोनी आया होगा आपके घर पे। आणि आता तुमच्या घरी कदाचित सोनी टीव्ही आला असेल। प्रेज द लॉर्ड। कनेक्शन एक ही है, कनेक्शन ते एकच आहे। आपके उधर वो कनेक्शन जो डीटीएच है वो अभी भी चल रहा है, 10 साल पहले लगाया होगा। 10 वर्षापूर्वी जे लावलेलं जे कनेक्शन आहे डीटीएचचं, ते आजही तेच आहे, टीवी बदल गया। फक्त टीव्ही बदललाय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बदल गया? काय बदललंय? टीवी बदल गया। टीव्ही बदललाय। That same way, त्याचप्रमाणे the power of God through Holy Spirit is still flowing. आणि देवाचा पासून जो पवित्र आत्मा आहे, ते सामर्थ्य आहे, ते आज पण वाहत The आहे। first TV was Jesus. पहिला टीव्ही म्हणजे येशू होता। After that, त्यानंतर we all became the TV by the power of the Holy Ghost. आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आपण सर्वजण टीव्ही बनलो। Now we are telecasting what God wants us to be telecasting. आता देवाची इच्छा जी आहे ना, जे आपण प्रस्थापित करावं, ते आपण सगळं Praise the करतो। Lord. Whatever Jesus did on this earth, जे काही येशूने या पृथ्वीवरती केलं, by the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने, that same thing we are supposed to do. आणि त्याच सगळ्या गोष्टी आपण पण आपल्याला पण कराव्या लागतात। Praise the Lord. D2H connection एकच आहे, God channel. Praise the Lord. एकच चॅनल लागतो तिथे। Amen. पहिले ते येशूद्वारे चाललं गेलं, आता ते आपल्याद्वारे चालत आहे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। टीव्ही बदलत राहणार, चॅनल बदलणार नाही, Amen. कनेक्शन बदलणार नाही। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आर यू अंडरस्टँडिंग व्हाट आय एम सेइंग? तुम्हाला कळतंय का मी काय सांगत आहे? See, the Holy Spirit came पहा, पवित्र आत्मा आला after the death and resurrection of Jesus. येशूच्या जे मरणाच्या आणि पुनरुत्थानाच्या नंतर, Because see, the ministry of Jesus began when the Holy Spirit came. पहा, येशूची सेवा काही कधी सुरू झाली? जेव्हा पवित्र आत्मा आला। After the 30, when he was 30 years old and he was baptized by the Holy Spirit. आणि जेव्हा 30 वर्षाचा जो होता, आणि तेव्हा जेव्हा पवित्र आत्म्याने त्याचा बाप्तिस्मा झाला, Then the ministry of Jesus began. त्यानंतर येशूची सेवा काही सुरू झाली। See, the Holy Spirit, पहा, तो पवित्र आत्मा, he's not a power. तो जो आहे सामर्थ्य नाही, He has the power. त्याच्याकडे सामर्थ्य आहे। He is a person. तो जो आहे व्यक्ती आहे, He is a person. तो व्यक्ती आहे। Praise the Lord. He, like, we address God as a father, जसं आपण पित्याला जे आहे आबा बाबा म्हणून हाक मारतो, and we address Jesus as the Son. आणि येशूला आपण पुत्र असे म्हणतो, We address Holy Spirit also as a person, the third person in the Trinity. आणि पवित्र आत्म्याला जे आहे पण त्रेक्यामध्ये जे आहे तो एक व्यक्ती मानतो। Praise the Lord. The Holy Spirit is not a wife or a woman or nothing as such. Holy Spirit is not a wife or a woman of God the Father and all. आणि पवित्र आत्मा जो आहे देवाचा जे आहे पत्नी किंवा असं काही No, नाही, किंवा because स्त्री नाही। हा, नाहीतर आपले लोक तर्क लावतात ना, देव आबा पिता, येशू म्हणजे पुत्रांच्यामुळे पवित्र आत्मा म्हणजे पत्नी। नाही, असं काही नाहीये। आपला तर्क लावू नका। इट इज नॉट ऍज पर द बायबल। आणि हे जे पवित्र शास्त्रानुसार नाही। प्रेज द लॉर्ड। All three are one, हे तिन्ही पण एकच आहे, and they have got 3 different personalities at the same time. आणि त्याच वेळेला या तिघांचे जे व्यक्तिमत्व तिघांचे वेगळे आहे। Praise the Lord. So there is God the Father. म्हणजे देव जो पिता, He is a person. तो एक व्यक्ती आहे। Then we have got Holy Spirit. तर पवित्र आत्मा, He is a person. तो व्यक्ती आहे। That same way we have Jesus. He is also a person. त्याचप्रमाणे येशू, तो पण एक व्यक्ती। Before, in the book of Genesis, before God could create Adam and Eve, उत्पत्तीमध्ये परमेश्वराने जे आहे आदाम आणि हवेला घडवण्यापूर्वी He said, तो म्हणाला, Bible says, He said, come, let us make man like us. परमेश्वर म्हणाला, चला आपण मनुष्य घडूया, आपल्या प्रमाणे Like घडूया, us. आपल्या सारखं। That means all 3 personalities. म्हणजेच काय, ते तिन्ही व्यक्तिमत्व, God the Father, देव जो पिता, God the Son, देव जो पुत्र, and God the Holy Spirit. देव जो आत्मा, All 3 personalities in one. हे तिन्ही व्यक्तिमत्व
एकामध्ये. Like then God has created us. आणि त्याच्यासारखं परमेश्वराने आपल्याला घडवलं आहे. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. हालेलुया. Considering this, आणि हे सगळं पाहत Bible says, पवित्र you शास्त्र know, सांगतं, when the people who are found where God can find easily, आणि जिथं लोक जे आहेत सोप्या रीतीने परमेश्वराला सापडू शकतात, who are born again, जे पुन्हा जन्मले, who are hungry for God, जे देवासाठी भुकेले who आहेत, are passionately in love with Jesus, आणि जे येशूसाठी जे आहे अद्भुत रीतीने प्रेमात आहे. आवेशाने प्रेमात आहे, नॉट जाऊ दे आपण जाऊया चर्च आहे, no, you are passionately in love with Jesus. नाही, आवेशाने ते येशूवरती प्रीती करतात. You've got a zeal for God. येशूसाठी तो आवेश असणं, You know, such people असे लोक are the people who will be found where God wants them to be found. आणि असे लोक जे आहेत जिथं देवाची इच्छा आहे ते सापडावे, ते तिथं उपलब्ध They will होणार. follow Jesus. ते येशूच्या पाठीमागे चालतात. See, following Jesus is very important. पहा, येशूच्या पाठी चालणं नाही, हे खूप महत्वाचं. When Moses said, Lord, show me your face, आणि जेव्हा मोशेने म्हटलं, परमेश्वर आम्हाला तुझं मुख दाखव, God showed him his back. परमेश्वराने जे त्याचं पाठ दाखवली. पहिले तू माझ्या मागे चालणार. Amen. Praise the Lord. तू मला फॉलो करणार. See, what do you say? You will follow me. तू माझ्या पाठीस चाल. See, what? Because immediately after, आपण शिकलो नाही का नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला, हाच तर वचन घेतलेला. When Moses said, I want to see your face, आणि जेव्हा मोशेने परमेश्वराला म्हटलं, मला तुझं मुख पाहायचं, God showed him his back. परमेश्वराने त्याची पाठ त्याला दाखवली. Because he said, I don't want to go from here. कारण की तो म्हणाला की मला इथून जायचं नाही, I don't want to go from here without your presence. तुझ्या उपस्थितीशिवाय मला इथून जायचं नाही. इथून जायचंच नाही मला तुझ्याशिवाय. Praise the Lord. जर मला इथून जायचं आहे, तू माझ्या बरोबर येणार, मग मी जाणार. Amen. Praise the Lord. तुझ्याशिवाय मी इथून नाही हलणार. Amen. Praise the Lord. Are you understanding what I'm saying? तुम्हाला कळतंय का मी काय सांगू? He was not ready to leave that place without God. आणि देवाशिवाय तो ती जागा सोडू इच्छित नव्हता. See, he went to God. पहा, तो देवाकडे He गेला climbed a hill and he went to God. आणि तो पर्वत चढून त्या देवाकडे गेला. He went to meet God on Mount Sinai. आणि तो जो आहे त्या सिनाई पर्वतावर परमेश्वराला भेटण्यास 40 गेला. days and nights he was waiting on God. Lord, I want to see you. 40 दिवस आणि रात्र तो वाट पाहत होता, परमेश्वरा मला तुला पाहायचं. What a commitment. आणि किती ते महान समर्पण, What passion he had for आणि God. देवासाठी किती तो आवेश. In that passion he forgot he was hungry. आणि त्या आवेशामध्ये तो विसरला, तो भुकेला होता. He forgot he needed water. आणि तो विसरला होता त्याला पाण्याची गरज आहे. He was so thirsty for God. तो देवासाठी तहानेला He did not need the natural water. त्याला जे ते नैसर्गिक पाण्याची गरज He was so hungry for तो God. देवासाठी एवढा He भुकेला did होता. not need the natural food. त्याला जे नैसर्गिक जेवणाचा भास झाला नाही. 40 days, 40 nights. 40 दिवस 40 रात्र. आपल्याला इथे अर्धा दिवस जेवलं नाही तर आपल्याला कसं होतं? 40 days, 40 nights he was waiting for God. 40 दिवस 40 रात्र तो देवाची वाट पाहत होता. Lord, I want to know you. परमेश्वरा, मला तुला I want to जाणायचं, seek you. मला तुला शोधायचं, I want you with me. मला तू माझ्या सोबत I राहायचं, want to see you. मला तुला पाहायचं. Because I don't want to move from this place without your कारण presence. की तुझ्या उपस्थितीशिवाय मला ही जागा सोडायची नाही. That passionate he was. आणि तो त्या आवेशाने तो भरलेला That होता. hungry he तो was. एवढा काही भुकेला होता. He was in the presence of तो God. देवाच्या उपस्थितीमध्ये होता. 40 days and 40 nights. 40 दिवस 40 रात्र. Joshua was waiting outside for Moses. यहोशुआ जे मोशेची वाट पाहत बाहेर थांबला होता. Praise the Lord. See, Joshua, that is how the leadership mantle falls. पहा कसं ते पुढारीपणाचं जे आहे वस्त्र एकमेकांवरती पडतं. That's how the anointing flows. आणि त्याचप्रमाणे अभिषेक वाहतो. See, skills and talents you might have. पहा तुमच्याकडे कला कौशल्य असतील, But with your skills and your talents, it's the natural course. पण तुमच्या जे कला कौशल्यांवरती जे ते नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. When the Holy Spirit पण comes, जेव्हा पवित्र आत्मा येतो God separates you and puts you in the, from the crowd alone for himself. आणि परमेश्वर जे त्या गर्दीमधून तुम्हाला जे आहे त्याच्यासाठी वेगळं करून उभं A करतो. people who are sensitive for him. आणि परमेश्वरासाठी जे जाणीवपूर्वक For आहे them, God sends his anointing. त्यांच्या
त्यांच्यासाठी परमेश्वर त्याचा अभिषेक Moses टाकतो. was seeking God. मोशे जे परमेश्वराच्या शोध Joshua was waiting out, helping and waiting for Moses. आणि यहोशुआ बाहेर जे आहे मोशेची वाट पाहत तिथे बसला. That's why the anointing that was on Moses came upon Joshua. त्यामुळेच मोशेवरचा अभिषेक जे यहोशुआवरती आला. Praise the Lord. See, when you wait upon a person who is anointed, who's got a heart for God, पहा, जेव्हा असा व्यक्ती ज्याचा जे आहे परमेश्वरासाठी हृदय अंतःकरण आवेशाने भरले अशा व्यक्तीसाठी जेव्हा तुम्ही वाट पाहता that anointing is what is going to flow on you. आणि तो अभिषेक तुमच्यावरती वाहणार If you want a person's anointing, आणि तुम्हाला जे आहे त्या व्यक्तीचा अभिषेक हवा you असेल, have to be found with that person. तुम्हाला ज्या त्या व्यक्ती सोबत जे सापडलं गेलं You will गरजेचं be walking with that person. तुम्ही त्या व्यक्ती सोबत चाला. But if you don't walk with that person, that anointing will not flow on जर you. तुम्ही त्या व्यक्ती सोबत चालला नाही त्याचा अभिषेक तुमच्यावरती वाहणार नाही. See, when Elijah told Elisha, पहा, जेव्हा एलिशाला सांगितलं when Elijah told Elisha, आणि जेव्हा एलिशाने जे अलिशाला सांगितलं एलियाने जेव्हा अलिशाला सांगितलं, एलियाने जेव्हा अलिशाला सांगितलं go. जा, What do I have to do with you? मला तुझ्यासोबत काय करायचं. तू जा ना, तू तुझं बघ. माझा वेळ झाला, मी चाललोय. तू तुझं बघ. Elisha did not leave him. आणि अलिशाने त्याला सोडलं नाही. You know, Elijah told him 3 times, एलियाने त्याला 3 वेळेला go, सांगितलं, go from here. जा तू इथून निघून जा. To a point, Elijah was even rude to him. आणि एका स्तराला जे आहे एलिया जे आहे त्याच्यासोबत जे आहे उद्धटपणे वागला. उद्धटपणे बोलला. He was rude to him. तो उद्धटपणे बोलला आणि तुला कळत नाही का, जा सांगितलं ना, like that he was. आणि अशा पद्धतीने तो बोलला. Still he did not go. तरी पण अलिशा तिथून काही गेला नाही. That is commitment. आणि ते समर्पण आहे. That is commitment. ते समर्पण आहे. 40 days, 40 nights, I can't see you, yet I'm going to wait for you. 40 दिवस 40 रात्र मी तुला पाहू शकत नाही तरीही मी तुझ्यासाठी You नाही. told me to go, yet I will walk with you. तू मला सांगितलं झालं तरी मी तुझ्यासोबत चालणार आहे. Elisha walked with Elijah. आणि अलिशा जो एलियासोबत चालला, When he saw his commitment, जेव्हा त्याने त्याचं समर्पण पाहिलं, Elijah said, what do you want? एलियाने विचारलं तुला काय हवंय. Praise the Lord. You committed. आणि तुम्ही जे समर्पित राहा, Commit yourself तुमच्या स्वतःला समर्पित to करा God. परमेश्वराला. That time God comes to you and says, what do you आणि want? तेव्हा परमेश्वर तुमच्याकडे येऊन म्हणतो तुला काय हवं. See, when Jesus told his disciples, पहा, जेव्हा येशूने ते शिष्य wait in Jerusalem, यरुशलेमेमध्ये थांबा, he wanted to see what they are going to do in those days. त्यांना ते पाहून घ्यायचं होतं त्या काळामध्ये, त्या दिवसांमध्ये ते काय करतील. See, they were even, after the death of Jesus, पहा, येशूच्या मरणानंतर देखील the whole atmosphere was so negative. आणि पूर्ण परिस्थिती एवढी काही नकारात्मक होती. Everything was against them. सर्व गोष्टी त्यांच्या विरोधात होत्या. People were there too. If they would have found any disciples, they would have killed them. आणि लोकांना जर कुठला शिष्य सापडला कदाचित त्यांनी त्याला मारलं असतं. Praise the Lord. They would have killed these disciples. त्यांनी जे आहे त्या शिष्याला मारलं असतं. They were hiding. They were scared. ते लपून बसले होते, ते घाबरलेले होते. Till Sunday, the resurrection day, they were hiding. They were scared. आणि त्या पुनरुत्थानाच्या दिवसापर्यंत जे आहे ते लपून बसलेले होते, घाबरले होते. They did not know what the future is. त्यांना ठाऊक नव्हतं भविष्य काय आहे. They said, they were talking, कधी कुठला दिवस होता तो मी येशूला भेटलो, कशाला त्याच्या मागे चाललो. असे ते बोलत होते, अरे तो कुठला दिवस होता, मी कशाला भेटलो येशूला. Like that they were talking. अशा जे आहे ते चर्चा करत होते. After the resurrection, आणि येशूच्या पुनरुत्थानानंतर they knew that there was somebody different. आणि त्यांना कळलं की काहीतरी वेगळं आहे. God had separated them out. परमेश्वराने त्यांना वेगळं Things केलं are going to be different. आणि काही गोष्टी वेगळेपणाने घडणार आहे. When Jesus told them, wait in Jerusalem, आणि जेव्हा येशूने त्यांना म्हटलं यरुशलेमेमध्ये थांबा, Jesus was watching them. येशू त्यांना पाहत होता. What are they going to do? ते काय करणार आहेत, How much they're going to get involved in the world and how much they're going to live a separated life for God. आणि ते किती जगामध्ये जे आहे तिथं वावरणार आहे किंवा ते किती देवासाठी वेगळेपणाचं जीवन जगणार आहे. See, it's not that the Holy Spirit just randomly came on these people. पहा, असं नाही की पवित्र आत्मा जे आहे असंच साधारणपणे कुठल्या तरी लोकांवरती आला. They were the people who walked with Jesus. ते असे लोक होते जे येशू सोबत They चालायचे. saw Jesus' life. त्यांनी येशूचं जीवन पाहिलं. But after Jesus went, the 50 days, God was checking them how committed they are. पण येशू गेल्यानंतर जे 50 दिवस जे परमेश्वर पाहत होता की त्यांचं जीवन कसं आहे. God was checking them. परमेश्वर त्यांची तपासणी करत होता. अरे इथून निघून ते जाणार, कधी आले तरी येणार,
नाही आले तर नाही येणार, असे लोक आहेत का? They are the people who are committed to God's word and they will be found there. आणि ते असे लोक आहेत जे देवाच्या वचनाला समर्पित आहे आणि ते तिथं सापडतील. See, when you have a zeal for God, पहा, जेव्हा तुमच्याकडे त्या देवासाठी आवेश असतो, that is the time when God separates you out of this world for His purpose. आणि ती वेळ अशी असते जेव्हा देव तुम्हाला जे आहे त्याच्या उद्देशासाठी जे आहे जगापासून वेगळं करतो. And this does not mean that you leave your job, your family, and you just live for God. आणि याचा अर्थ असा नव्हे की तुम्ही तुमचं नोकरी, तुमचं कुटुंब सोडून देवासाठी जगा. No. नाही, असं नाही. God expects you to have a zeal and a passion even while you are staying and doing your routine job. आणि परमेश्वराची अपेक्षा ही आहे, जसं तुम्ही तुमचं दैनंदिन जीवन जगत आहात, नोकरी करत आहात, कुटुंब सांभाळत आहात, He expects you to give Him the first place in your life. अपेक्षा आहे की तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये त्याला प्रथम स्थान You द्या. continue to have passion and zeal for Him. त्याच्यासाठी जे आहे ते आवेश जे आहे सातत्याने Get राहा. up in the morning and give the first place to Him. सकाळी उठून जे आहे त्याला प्रथम स्थान द्या. Before meeting anybody else, meet God first. दुसऱ्या कोणाला भेटण्या अगोदर पहिल्यांदा प्रभूची भेट That घ्या. is the first thing, you honor God. You give Him the first place. आणि त्या पद्धतीने जे तुम्ही देवाचा आदर करता आणि त्याला प्रथम स्थान You देता. sacrifice your sleep. तुम्ही जे स्वतःच जे आहे झोप जी आहे, Your half an hour sleep, you sacrifice for God. अर्धा तासाची झोप जी आहे तुम्ही त्यागता त्या देवासाठी. And you tell God, Lord, my sleep is not important, but you are important for आणि me. प्रभूला तुम्ही सांगता, प्रभू माझी झोप महत्वाची नाही, पण तू माझ्यासाठी See, महत्वाचा आहे. when you fast, you are sacrificing your food. पहा, जेव्हा तुम्ही उपास ठेवता, तुम्ही तुमचं जे जेवण आहे, अन्न जे आहे त्याचा त्याग करता. And for that time, your time of eating, you give in prayer. आणि ते जे आहे जेवणाची वेळ जे तुम्ही प्रार्थनेमध्ये घालवता. What you're saying? तुम्ही काय म्हणता? Food is not important, you are important. जेवण माझ्यासाठी महत्वाचं नाही, प्रभू तू माझ्यासाठी You're महत्वाचं. giving the first place to God. तुम्ही प्रभूला जे प्रथम स्थान, You are honoring God. तुम्ही देवाचा आदर करत आहात. And I promise you, आणि मी जे आहे तुम्हाला असं a वचन देतो, person who honors God, जो व्यक्ती देवाचा आदर करतो, God can never miss that person. परमेश्वर कधीच त्या व्यक्तीला चुकवत नाही. God can never turn His eyes from that person. परमेश्वर त्याचे नेत्र कधीच त्या व्यक्तीपासून दूर करत A नाही. heart that is beating for God. जे हृदय जे परमेश्वरासाठी ठोठवत असतं. See, David said, Lord, as the deer panted for the water, so panted my soul for you. आणि दाविदाने असं म्हटलंय, प्रभू जशी हरणी पाण्यासाठी लुपलुपते तसा माझा जीव तुझ्यासाठी लुपलुपत He आहे. was not ordinarily in love with God. आणि तो जे सर्वसाधारणपणे देवाच्या He प्रेम was होता, passionately sold out for God. आणि तो आवेशाने जे आहे देवासाठी जणू काही विकला गेला Not होता. only when he was in the wilderness. आणि फक्त एवढंच नाही, जेव्हा तो अरण्यात होता. No, even when he was in the wilderness. आणि जेव्हा अरण्यात असताना After defeating Goliath. गल्ल्यात त्याला हरवलं. Even when he got the throne, he was still loving God the same passionate way. आणि जेव्हा तो सिंहासनावरती बसला, त्याच आवेशाने तो देवावरती प्रेम करायचा. That was his love for God. देवासाठी त्याचं प्रेम असं See, होतं. he did many mistakes. God never turned his eyes from पहा, him. त्याने खूप साऱ्या चुका केल्या, पण परमेश्वराने त्याची नजर कधीच दाविदावरून काढून घेतली See, नाही. mistakes do happen. It's not that mistakes will not happen. पहा, चुका घडतात, असं नाही की चुका घडणार नाही. But does your heart pant after God? पण तुमचं अंतःकरण, तुमचं हृदय जे देवासाठी जे लुपलुपतं का? Does your heart honor God? तुमचं हृदय देवाचा आदर करतं का? Does God fit His first place in your plan of the day? आणि तुमच्या दिवसाच्या जे आहे योजनेमध्ये देव जे आहे प्रथम स्थानामध्ये आहे का? Praise the Lord. Such were the people separated out. On them the Holy Spirit came. आणि असे लोक जे वेगळे केले होते त्यांच्यावरती पवित्र आत्मा आला. 120 people. 120 लोक Not living their routine life like the worldly people. जगिक लोकांसारखं त्यांचं दैनंदिन जीवन जगणारे नाही. They were separated out for God. ते देवासाठी वेगळे केलेले लोक होते. Found in the place where God had kept for them. आणि जी जागा देवाने त्यांच्यासाठी नमूद केली होती त्या जागेमध्ये ते सापडले. Praise the Lord. If you're found in church, give a good clap for yourself because you have separated yourself. पहा, जर तुम्ही चर्चमध्ये बसले असाल तर स्वतःसाठी टाळ्या वाजवा, कारण की तुम्ही जगापासून वेगळे केले गेले. Because your heart is panting after God. कारण की तुमचं हृदय देवाच्या पाठीमागे लुपलुपत आहे. Where are your friends? तुमचे मित्र कुठे आहेत? Your friends might be in the world. तुमचे मित्र कदाचित But जगामध्ये where are you found? पण तुम्ही कुठे सापडले आहात? Separated out for God. देवासाठी वेगळे केले. Praise the Lord. Amen. That should be your heart panting after God. आणि असं तुमचं हृदय जे देवाच्या पाठीमागे लुपलुपलं. Praise the Lord. See, even in the Old Testament, पहा, जुन्या करारामध्ये देखील the Old Testament, जुन्या करारामध्ये देखील Bible says, पवित्र शास्त्र the term Pentecost
comes from a Greek word known as Pentecostal. आणि पेंटिकॉस्ट हा शब्द ग्रीक भाषेमधून येतो, ज्याचा अर्थ It means Pentecostal. पेंटिकॉस्टे असा त्याचा अर्थ आहे. Okay, it means 50th. आणि त्याचा अर्थ 50वा असा आहे. And it originally is referred to the Jewish Feast of Weeks. आणि मूळ भाषांतर किंवा मूळ त्याचा अर्थ पाहिला तर यहुदी लोकांचा जे सण आहे Yes, Feast of Weeks. आणि जो आठवड्यांचा सण आहे त्याचा ते मूळ संपर्क आपण म्हणू Okay, शकतो. where Jewish call it as Shavuot. आणि जिथे यहुदी लोक त्याला शार्वोक असं म्हणतात, Shavuot, शावोक असं म्हणतात. which is celebrated 50 days after the Passover. आणि वलांडणाच्या सणाच्या 50 दिवसानंतर जे तो साजरा केला जातो. And it is also the day when the Torah was given to the people. आणि As असं read, as a law was given to the people. आणि जो नियम लोकांना देण्यात आला त्यालाही त्या दिवसांमध्ये जे आहे त्या दिवसामध्ये दिला गेला. See, if you open your Bibles to Leviticus आणि जर लेवीच्या पुस्तकामध्ये जर आपण पाहिलं 23, लेवी याचा 23वा अध्याय 10 and 11, 10 आणि 11 वचन. 9 onwards I'll read. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give to you. Very important, okay? Very important. So I want you to read it very carefully. When you come into the land which I give to you. आणि जो No, वचन I want you to read. Wait, let me finish it. I give to you and reap its harvest. Then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf. Okay, everybody does this, but actually it is like this. But you shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf on the day after the Sabbath. The priest shall wave it. Yeah. इस्रायल लोकांना सांग, मी तुम्हाला देत असलेल्या देशात तुम्ही जाऊन पोहोचाल व त्यातील पीक कापाल. तेव्हा आपल्या पिकाच्या पहिल्या उपजाची पेढी तुम्ही याजकाकडे आणावी. ती पेढी तुमच्यासाठी स्वीकारण्यात यावी म्हणून त्याने परमेश्वरासमोर ती ओवाळावी. शब्बादाच्या पुढच्या दिवशी याजकाने ती ओवाळावी. Praise the Lord. See, what is he saying? आणि इथं तो काय म्हणत आहे, You know, on this day, या दिवशी okay, on the day of Pentecost, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी there will be a wave offering. आणि ते जे आहे पेंडीचं जे आहे ते एक अर्पण असणार आहे. पेंडीचं अर्पण wave लाटा ज्याला म्हणतात. No, wave, why it is known as wave is because there is you take the sheaf आणि तुम्ही जे आहे ती पेंडी घ्याल and you offer it to God आणि देवाला ती अर्पण करा and you take it back as a blessing from God. आणि ती पुन्हा परत घ्याल देवाचा आशीर्वाद म्हणून. And you don't do it once. आणि तुम्ही ते एकदा You करा do it multiple times. तर तुम्ही जे सातत्याने ते करता. And this is known as waving. आणि ह्याला जे आहे वेविंग असं म्हणतात. That's why it is known as a wave offering as well. आणि त्यामुळे जे आहे त्याला वेव ऑफरिंग वेव अर्पण असं So on म्हणतात. the day of Shavuot, आणि शाबोकच्या दिवशी what do you do? तर तुम्ही काय करता? Bible says, पवित्र शास्त्र सांगतं, when God brings you into the promised land. जेव्हा परमेश्वर तुम्हाला वचन देत देशामध्ये आणतो. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. When God brings you into the promised land, जेव्हा परमेश्वर तुम्हाला त्या वचन दत्त देशामध्ये आणतो, the first harvest पहिलं of that land, आणि त्या राष्ट्राचं त्या देशाचं जे आहे पहिलं जे हार्वेस्ट आहे, पहिला हंगाम, ते शेतकरी आहेत ना, इस्रायली लोक शेतकरी होते. देवाने सांगितलं तुम्ही पेरणार, तुम्ही कापणी करणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही त्या वचनदत्त देशात द प्रॉमिस लँड तुम्ही ज्यावेळेस तिथे येणार तिथे तुम्ही पेरणार आणि पहिला हंगाम. प्रेज द लॉर्ड. बोला पहिला हंगाम. पहिला हंगाम ते तुम्ही घेणार आणि स्वतःच्या पॉकेटमध्ये नाही ठेवणार, देवाकडे आणणार. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. See,
When you get a job, पहा, जेव्हा तुम्हाला नोकरी मिळते, your first job, your new job, तुमचं जे आहे पहिली नोकरी, नवीन नोकरी, you get your increment, तुम्हाला जे बढती जेव्हा मिळते, you should take it and bring it to church. तुम्हाला ते घेऊन जे चर्च मंडळमध्ये Whatever that some amount is. आणि कुठली रक्कम असेल, Because you are honoring God with it. कारण की त्या रकमेने तुम्ही देवाचा आदर करत आहात. Every time I get a job. Every time I get a job. आणि दरवेळेला जेव्हा मला नोकरी Every मिळते time I get my increment. आणि त्या दरवेळेला जेव्हा मला बढती मिळते, Whatever God has put in my heart, I bring it as a first offering. आणि जे काही प्रभू माझ्या हृदयात टाकतो ती रक्कम जी आहे मी पहिला अर्पण म्हणून I देवासमोर आणतो. transfer it into pastor's account. आणि मी जे आहे पास्टरच्या Because he is अकाउंटमध्ये my pastor. उपकार स्तुतीचं दान I don't put it in देतो. the church account because Bible says I need to give it into the hand of the priest. कारण की पवित्र शास्त्र सांगतं, कारण की मला ते याजकाच्या हातामध्ये देणं It गरजेचं. is not the ministry money. It is a blessing from me unto God, which is for the pastor. आणि ते जे मिनिस्ट्रीचा पैसा नाही, तर माझ्याकडून जे आहे पालकांसाठी जे आहे ते अर्पण आहे. See, that is how God has said. पहा, त्याच अशा प्रमाणे परमेश्वराने सांगितलं आहे. See, when you come into the land which I give to you, आणि जो राष्ट्र, जे देश मी तुम्हाला देते, त्यामध्ये जेव्हा तुम्ही या and you reap its harvest, आणि जेव्हा तुम्ही त्याची कापणी करा, that means God has blessed you that the harvest is there. आणि म्हणजेच प्रभूने तुम्हाला आशीर्वादित केले, कारण की तिथं हंगाम आहे, कापणी करू Praise the शकता. Lord. देवाने जर हंगाम नाही दिला तर तुम्ही कापणी काय करणार? Praise the Lord. हालेलुया. देव तुम्हाला आशीर्वादित देत आहे. You see, God is bringing you to the promised land. पहा, परमेश्वर तुम्हाला वचनदत्त देशामध्ये आणत, God is going to give you promotion there. परमेश्वर तिथं God is तुम्हाला, going to give you increase there. प्रभू तिथं तुम्हाला बढती दे. But the first thing you need to honor God. पण पहिली जागा, पहिली गोष्ट एकच करायची, प्रभूचा आदर करायचा. First and foremost you need to bring, when you get your salary, पहिला withdraw करायचा आणि देवासमोर आणायचा. Praise the Lord. हालेलुया. You put it in the envelope, you wave it before God. Lord, this is my increment. आणि तुम्ही एन्व्हलप मध्ये टाका आणि प्रभूला म्हणा, प्रभू हे माझी बढती आहे, This is my promotion. हे माझं प्रमोशन आहे. First thing I give it to you. पहिली गोष्ट मी हे तुला देते. See, you are sowing the seed. पहा, तुम्ही जी आहे एका बीजाची पेरणी करत आहात. How come the next year will not be good? आणि मग जे आहे पुढचं वर्ष कसं चांगलं नसणार. कसं नसणार तुमचं चांगलं वर्ष पुढच्या वर्षी? Praise the Lord. Hallelujah. सगळ्यांचं कमी होणार पण तुमचं कमी नाही होणार. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm telling you, when I was working with IBM, आणि जेव्हा मी IBM मध्ये काम करत होतो out of 20,000 people, आणि 20,000 लोकांपैकी only 500 people were selected for increment. आणि फक्त 500 लोकांचं जे आहे सिलेक्शन झालं होतं बढतीसाठी, I'm प्रमोशन. talking this in 2009 when there was recession and everything. आणि 2009 सालीची गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे. Only 500 people were selected. फक्त 500 लोकांचं जे सिलेक्शन झालं होतं And I was one of them. आणि मी त्यांच्यापैकी एक होतो. I got my increment. मला जे माझं इन्क्रीमेंट मिळालं, बढती मिळाली. Praise the Lord. See, when you give God the first place, मला जेव्हा तुम्ही देवाला पहिलं स्थान देता, how can God ignore you? तर परमेश्वर जे आहे तुम्हाला कसं इग्नोर करायला नाकार. You are living by the word of God. तुम्ही देवाच्या वचनानुसार चालता. God's word will bring the blessing back to you. परमेश्वराचं वचन तुमच्याकडे आशीर्वाद परत घेऊन येणार आहे. Praise the Lord. See, you are praying for your blessing. पहा, तुम्ही तुमच्या आशीर्वादासाठी You are प्रार्थना, praying for your job. तुम्ही नोकरीसाठी You प्रार्थना, are praying for your promotion. तुमच्या बढतीसाठी प्रार्थना करत आहात. बरोबर ना? देवाने तुम्हाला वचन दिलं, तुम्ही त्याच्यासाठी प्रार्थना करताय की नाही करताय? मग देवाने तुम्हाला ते दिल्यानंतर ते झालं ना तुमचं वचनबद्ध देश? झालं की नाही? Amen. It becomes your promised land. ते तुमचं वचनदत्त देश होतं. Praise the Lord. Amen. Then the first thing is that you honor God. तर पहिली गोष्ट तुम्हाला देवाचा आदर करणं You गरजेचं bring आहे. it to God first. देवाकडे पहिल्यांदा त्याला आणा. You buy a house, you open it for God first. तुम्ही घर घेता, पहिल्यांदा देवासाठी ते उघडा. See, first thing you bring God's people there, bless your house, pray in your house, get it done. पहिली गोष्ट देवाच्या लोकांना तिथं बोलवा, तिथं प्रार्थना करा. The first thing is for God. पहिली गोष्ट देवासाठी. You honor God with your substance. तुमच्या द्रव्याने देवाचा आदर करा. See, God says, पहा, देव काय म्हणतो, when you come into the land जेव्हा तुम्ही त्या देशात which I give to you जो मी तुम्हाला and देतो reap its harvest, आणि त्याचा हंगामाची कापणी करा, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. आणि त्या पेंडी जी आहे त्याचं प्रथम फळ जे आहे त्या याजकाकडे घेऊन या.
and he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf. आणि तुमच्या वतीने जो आहे तो याजक जे आहे प्रभू समोर ते अर्पण ठेवेल जेणेकरून तो त्याचा स्वीकार करावा. Praise the Lord. He says, on the day after the Sabbath, the priest shall wave it, he says. आणि शाबताच्या दिवसानंतर जे आहे तो याजक जे आहे परमेश्वरासमोर ते ठेवेल. Praise the Lord. And now let's read verse 15 आणि and 16. 15 आणि 16 वचन आपण वाचू. And you shall count for yourself from the day after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths shall be completed. Count 50 days to the day after the 7th Sabbath, then you shall offer a new grain offering to the Lord. शब्दाच्या पुढच्या दिवशी तुम्ही ओवाळणीची पेंडी आणाल. त्या दिवसापासून पुरे 7 शब्दात मोजावे. 7 शब्दाच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत 50 दिवस मोजून त्या दिवशी परमेश्वराप्रित्यर्थ नवे अन्नार्पण करावे. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Don't be confused. गोंधळात पडू नका. He says, you bring the first sheaf offering, आणि तो म्हणतो की त्या पेंड्यांपैकी पहिलं अर्पण तुम्ही घेऊन या and on the 50th day, आणि 50व्या दिवशी you bring the new grains. तुम्ही जे आहे ते नवीन अन्न अर्पण आणा. Praise the Lord. जे तुमच्या पेंढ्यांमधनं नवीन ते ग्रेन्स पीक निघालंय, धान्य निघालंय, ते तुम्ही देवासमोर आणणार. Praise the Lord. Praise the Lord. Bible says पवित्र शास्त्र सांगतो Jesus rose from the dead, the first person. आणि येशू जो आहे पहिला व्यक्ती जो मरणातून जे आहे जिवंत झाला. He went to God. तो परमेश्वराकडे See, गेला. if you read John, you know, when Mary came to Jesus, आणि योहानाच्या पुस्तकात जेव्हा तुम्ही वाचाल तर जेव्हा मरिया येशूकडे आली she was just about to touch Jesus. आणि ती जे येशूला जे स्पर्श करणार होती Jesus said, don't touch me. आणि येशूने म्हणलं मला स्पर्श करू I नका. have not offered myself to God yet. मी आता अजून जे आहे ईश्वर परमेश्वराला स्वतःला अर्पण केलं नाही. I have not offered myself in His presence after my resurrection yet. आणि पुनरुत्थानानंतर जे अजून मी स्वतःला जे परमेश्वराला अर्पण केलेलं नाही. See what he was saying? हा तो काय म्हणू इच्छिते. Nobody should touch me. My first offering is my life before God. आणि कोणी मला जे स्पर्श करू नये कारण की माझं पहिलं अर्पण जे परमेश्वराकडे आहे. Praise the Lord. He went into the presence of God. तो देवाच्या उपस्थितीमध्ये आला. He offered his resurrected life before God. त्यांनी जे त्याचं पुनरुत्थित जीवन जे परमेश्वरासमोर अर्पण केलं. Then he came back. त्यानंतर तो परत आला. Then he came back. त्यानंतर तो परत आला. Then he met his disciples. Then he spoke to his disciples. Then he allowed Thomas also to touch him. त्यानंतर जे त्यांनी शिष्यांची भेट घेतली त्यांच्याशी बोला. त्यानंतर जे त्यांनी थोमाला जे स्पर्श करण्यासाठी परवानगी दिली. See, praise the Lord. The Bible says पवित्र शास्त्र सांगतं. Jesus is a first fruit offering. आणि येशू जे आहे आपलं पहिलं जे फळाचं अर्पण आहे. He is the first resurrected and he is the first fruit offering to God. आणि तो पहिलं पुनरुत्थान आणि देवासाठी जे ते पहिलं अर्पण आहे. And because we are born again in Him, आणि त्याच्यामध्ये आपण पुन्हा जन्मलेलं all कारणामुळे are an offering unto God. आपण सर्व जण जे आहे त्या परमेश्वरासाठी एक अर्पण अशी आहोत. Praise the Lord. He is the vine, we are the branches. आणि तो जे आहे ते वेली आहे आणि आपण त्याचे फाटे आहोत. On the day of Pentecost, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी it was a new committed life. एक नवीन जे समर्पित It जीवन was a newly dedicated life. आणि एक नवीन समर्पित जीवन होतं. Lord, this life I separated from everything and I live for you प्रभू now. हे जीवन जे मी सर्वांपासून वेगळं करतो आणि हे जीवन मी तुझ्यासाठी जगत. Praise the Lord. Amen. See, even Bible says even Jesus' mother was found in that place along with the disciples. आणि बायबल असं सांगतं की येशूची आई देखील जी आहे त्या लोकांमध्ये जे त्याच्या समवेत त्या जागी सापडली. Commitment, it does not depend on the age. आणि समर्पण जे आहे कुठल्या वयाच्या आधारे अवलंबून नसतं. Commitment is your heart towards God. आणि अर्पण जे आहे तुमचं हृदय देवासाठी. You see, it's not easy to commit yourself. आणि खूप सोपं नाही की स्वतःला अर्पण करणं. म्हणजे काही होऊ दे तेव्हा मी इथेच असणार पहिले. त्याला कमिटमेंट म्हणतात. एक करार मी देवाला केलेला आहे. मी जग चुकवणार नाही. That is my one commitment which I made with God. आणि ते एक करार जी आहे एक समर्पण आहे जे मी देवासोबत केलंय. Sneha wanted to have her engagement on 14th Feb. That was Valentine's Day. आणि
स्नेहा सिस्टर यांची इच्छा होती की 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन्स डेला त्यांची आणि पास्टरांची एंगेजमेंट व्हावी. I said no. मी म्हणालो नाही. That year, 14th Feb was a Sunday. आणि त्या वर्षी 14 फेब्रुवारी जी आहे रविवारचा दिवस See, होता. if I would have loved to have it on that day, पहा, मला जे आहे आवडलं असतं त्या दिवशी आमची एंगेजमेंट व्हावी. I said I can't have it, sorry. पण मी म्हणालो नाही, मी नाही I करू. can't miss church. मी जे चर्च चुकू नाही शकत. आम्ही शनिवारी एंगेजमेंट केलं कोल्हापूरमध्ये आणि तिथून आम्ही रात्री आलो. वी रीच्ड इन द मॉर्निंग ॲट 4 o'clock. आम्ही सकाळी 4 वाजता पोहोचलो पुण्यामध्ये. I slept for whatever time it was. We all family got up and we went to church. आणि केवढा वेळ होता तेवढा वेळ आम्ही झोपलो आणि आम्ही एक कुटुंब या नात्याने चर्च मध्ये हजर होतो. Commitment to God. परमेश्वरासोबत केलेलं जे Why? समर्पण. Because my love for God is greater than everything else. का? कारण की माझं देवासाठी असलेलं प्रेम प्रीती जे सर्वांपेक्षा अधिक आहे. Everything else can be sacrificed, but God, you cannot be sacrificed. सर्व गोष्टींचा त्याग करू शकतो पण प्रभू तुझा त्याग नाही. My first place is to God. माझे पहिलं प्रथम स्थान म्हणजे परमेश्वर. This is not just, when I grew up and no, even when I was 15 years old. आणि जेव्हा मी 15 वर्षाचा होतो ना From that तेव्हा time, त्या वेळेपासून at the age of 12, I came to church. From the age of 15, I made that commitment. Church miss nahi karunga. 12व्या वर्षी जे मी चर्च मध्ये आलो, 15व्या वर्षापासून माझं जे समर्पण होतं मी चर्च चुकवणार I नाही. cannot miss church. मी चर्च कधी चुकवणार From that time till today, त्या वेळेपासून तर आता first thing is God. पहिली गोष्ट म्हणजे परमेश्वर. First thing, I cannot miss the word. मी जे वचन चुकू I शकत cannot miss church. मी चर्च जे आहे म्हणजे Not चुकू possible. नाही, शक्य नाही. To the extent I still remember, we used to have that time church on Saturday, Sunday, Monday. आणि मला आठवतं त्यावेळेस जे आहे चर्च शनिवार रविवार आणि सोमवार असायचं. Pastor Benny had come to Mumbai. पास्टर बेनियन हे मुंबई या ठिकाणी आले होते And I said, Lord, I'm not going. आणि मी म्हणालो प्रभू मी I जाणार नाही. wanted to go. मला तर जायची इच्छा But होती. my first commitment is to my church. पण माझं पहिलं जे आहे समर्पण माझ्या I will चर्चसाठी not आहे. go. मी नाही जाणार. God made a way for me, then He came to Bangalore. आणि मग प्रभूने माझ्यासाठी जे आहे मार्ग बनवला आणि ते जे आहे बँगलोर या ठिकाणी आहे. See, Benny came to Bangalore as well. आणि बेनियन जे आहे ते बँगलोर या My ठिकाणी आहे. first commitment is to God and my church. माझं पहिलं समर्पण जे आहे माझ्या देवासाठी आणि माझ्या चर्चसाठी. That is my promised land. आणि ते माझं वचन दत्त Here देव. I'm going to reap the harvest. आणि इथं जे मी हंगामाची कापणी Here God is going to bless me. इथं मला परमेश्वर आशीर्वादित करणार. Praise the Lord. This is my promised land. आणि हे माझं वचन दत्त देश आहे. From here God is going to give me dreams. आणि इथून जे परमेश्वर मला स्वप्न Here देणार. God is going to give me purposes. आणि इथं परमेश्वर मला उद्देश देणार From आहे. here He's going to give me directions. आणि इथून तुम्हाला जे आहे मार्गदर्शन From here करणार. He's going to tell me what to do in my life. आणि इथून तुम्हाला सांगणार आहे माझ्या जीवनामधून जे आहे काय करायचं. Praise the Lord. So, He says, आणि तो the Bible says in verse 16, count 50 days to the day after the 7th Sabbath. 7 sevens are 49, so that is the 50th day. So then you shall offer a new grain offering to the Lord. आणि तिथे जे आहे वचन असं सांगतं की 7 शाबात जे आहे ते झाल्यानंतर म्हणजे 49 दिवस जे आहे त्यानंतर तुम्ही जे ते अन्न अर्पण जे परमेश्वराला अर्पण करा. Praise the Lord. On the 50th day, 50व्या दिवशी new grain offering. नवीन अन्न अर्पण. See, now, here when you see पहा इथे जेव्हा in the आपण Old Testament, जुन्या करारामध्ये specific days are not mentioned. आणि ते विशिष्ट दिवस जे आहे ते नमूद केलेले नाही. Okay, it's 50th day after the Passover. आणि 50वा दिवस जो आहे वलांडणाच्या सणानंतर. How God has to work this out. पहा परमेश्वर जे आहे कसं ते कार्यात आणतो. God has to give the people the harvest. परमेश्वराने जे लोकांना जे हंगाम देणं गरजेचं आहे. कळलं का? देवाला हंगाम देणं गरजेचं आहे कारण की हंगाम नाहीये मग ते घेऊन येऊ शकत नाही. Praise the Lord. Hallelujah. Are you understanding? कळतंय का तुम्हाला? God had to give the people the harvest परमेश्वराला जे त्या लोकांना हंगाम देण्याची गरज so that they can bring the sheaves to the Lord. जेणेकरून ते जे आहे परमेश्वराकडे त्या पेंढ्या आणू शकत. See, it's not only that. फक्त एवढंच 50 days. 50 दिवस. The timing had to be so amazingly perfect. आणि तो वेळ जे आहे अद्भुत रीतीने परिपूर्ण It असायला had to be so perfect आणि एवढी परिपूर्ण असायला हवी that the harvest has to be almost ripe. कारण ते हंगाम जो आहे ना तो पूर्ण झालेला असला हवा होता. Because on the day of Pentecost, the harvest has to be ripe so that it can be offered to God. आणि 50व्या दिवशी जो तो हंगाम जे पूर्णपणे झालेला हवा होता कारण की ते
गरज होती. प्रेज द लॉर्ड. सी, देवाचा टायमिंग असा परफेक्ट आहे ना, देवाचं इतका परफेक्ट आहे की ते पेंड्या कच्चं नाही पाहिजे जेव्हा ते अर्पण करतात. बरोबर 50व्या दिवशी ते जे ग्रेन्स धान्य, that new grain, it has to be ripe so that it can be offered unto God on the 50th day. ते धान्य जे कच्चं राहता कामा नये, कारण की 50व्या दिवशी ते देवासमोर अर्पण करायचं. Praise the Lord. जे लोक देवाला देतात त्या लोकांसाठी आशीर्वाद कसं नसणार सांगा मला. Praise the Lord. तुमच्यासाठी देव ते घडवून आणणार, कारण की तुम्ही देवासमोर आणणार, तुम्ही त्याला मान देणार, हालेलुया. त्याला मान तुम्ही देता म्हणून तुमचा आशीर्वाद खात्रीपूर्वक तो देणार. Praise the Lord. Give a good clap to Jesus. येशूसाठी चांगला ड्रायव्हर. Who said you will not get increment? आणि कोण म्हणतं की तुम्हाला जे इन्क्रीमेंट बढती मिळणार? Who said you will not get promotion? कोण म्हणतं तुम्हाला जे प्रमोशन मिळणार? Whenever I've got a new job, जेव्हा केव्हा मला नवीन नोकरी मिळाली my first email from my outbox, आणि माझा फर्स्ट ईमेल जो आहे असा असायचा आउटबॉक्स मधून, it will be there in my outbox even now. आणि आज देखील माझ्या आउटबॉक्स मध्ये It असणार. will be to Father, to God the Father, to Son Jesus, and to the Holy Spirit. आणि तो ईमेल जो आहे देव जो पिता, देव जो पुत्र आणि देव जो पवित्र आत्मा, Subject will be, आणि त्याचा विषय असा असणार. thank you Jesus for this. धन्यवाद येशू या नोकरीसाठी. It will be there in my draft. आणि आज पण ते माझ्या ड्राफ्ट मध्ये असेल, Because I said first thing to God. कारण की पहिलं मी जे आहे देवाला पाठवतो. How come promotion will not come? मग कसं प्रमोशन मिळणार How नाही? will blessing not come? आणि कशी आशीर्वाद How मिळणार? will increment not come? आणि कशी बढती मिळणार? See, every time you honor God first. पहा, त्या दरवेळेला जेव्हा तुम्ही देवाचा पहिल्यांदा आदर करता, Hebrews 11:6 the Bible says, इब्री 11:6 मध्ये बायबल सांगतो, you honor God, God will reward you. आणि तुम्ही देवाचा आदर करा, परमेश्वर तुम्हाला प्रतिफळ देईल. Praise the Lord. You want the reward as a house? तुम्हाला जे आहे घर असं प्रतिफळ म्हणून हवं You आहे? want the car as a reward? प्रतिफळ म्हणून कार हवी आहे का? See, you honor God, God will give it to पहा, you. तुम्ही देवाचा आदर करा, परमेश्वर तुम्हाला ते देईल. You want the debts to be cancelled as a reward? आणि तुम्हाला जे तुमच्या कर्जाची माफी हवी असेल You, प्रतिफळ म्हणून, you honor God. तुम्ही देवाचा आदर करा. You honor God. तुम्ही देवाचा आदर You करा. should expect lakhs and 2 lakhs as a salary. When you honor God, your dreams have to be big. जर तुम्ही जी अपेक्षा करता, माझी सॅलरी, माझी पगारचे 1 आणि 2 लाख असेल, पण जेव्हा तुम्ही देवाचा आदर करता तेव्हा अद्भुत गोष्टी तुमच्या पाठीशी. You expect big dreams. तुम्ही जे आहे मोठ्या स्वप्नांची अपेक्षा करा. You don't expect small things. तुम्ही छोट्या गोष्टींची अपेक्षा You're a करा. businessman. You honor God with your business. You expect your business to multiply. तुम्ही व्यावसायिक असाल तर तुम्ही जेव्हा देवाचा आदर करता तर अपेक्षा करा तुमचा व्यवसाय जो आहे तो अजून वाढेल. तो बहुगुणित करेल. Praise the Lord. हालेलुया. Addition is not God's principle. आणि ऍडिशन जे देवाचं तत्व नाही. And if there is an addition, आणि जर ऍडिशन असेल it is so frequent. तर ते काही एवढं लवकर The असतं, addition is so frequent आणि ते एवढं लवकर असतं that it equals to multiplication. की ते जे आहे बहुगुणित होतं. Praise the Lord. ते बहुगुणित होण्यासारखं आहे. देवाचा राज्यामध्ये देवानी येशूनी जेव्हा केव्हा every time he broke the bread, it was multiplication. ज्या दरवेळेला आपण भाकर मोडतो तर ते जे आहे बहुगुणित होतं. येशूनी जेव्हा केव्हा भाकर मोडली त्यावेळेस ते बहुगुणित झालंय. Praise the Lord. Jesus told Peter, cast your net here. It was not addition, it was multiplication. येशूने जे पेत्राला म्हटलं, तुझी जी जाळी आहे या ठिकाणी टाक, तर तिथे जे बहुगुणित झालं. See, empowered to, do impossible things. आणि अशक्य गोष्टी जे शक्य करण्यासाठी सामर्थ्य, Empowered to fulfill your purpose that God has given you. देवाने जो उद्देश तुम्हाला दिला आहे ते पूर्ण करण्यासाठी सामर्थ्य. See, when in the Old Testament, जुन्या करारामध्ये when the Shabbat was celebrated जेव्हा शाबत जे आहे on the त्याचं day साजरा of करायचं, Pentecost, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी, the grains were offered. आणि जेव्हा अन्न अर्पण केलं जायचं That grains were ripe. आणि ते जे धान्य असायचं ते कच्चं नसायचं. Praise the Lord. Jesus said in John 4, योहान 4 मध्ये येशूने the म्हटलं, harvest is plenty. आणि हंगाम पुष्कळ आहे. Jesus told Peter and the disciples, lift up your eyes, the harvest is ripe. येशूने जे आहे पेत्राला Harvest is ripe. आणि जो हंगाम आहे तो खूप आहे.
पिकलेला पिकलेला आहे. आहे. हंगाम पिकलेला आहे. पेत्र म्हणतात, काय बोलतोय येशू, मला कळत नाही. On the day of Pentecost, पेंटिकोस्टच्या दिवशी when the Holy Spirit came, जेव्हा पवित्र आत्मा आला, that same Peter, तोच पेत्र when he gave the first message, त्यांनी जो पहिला प्रचार केला how many people were added to the church? आणि किती लोक जे आहेत मंडळीशी जोडले गेले? किती लोक होते? 3,000 लोक. Praise the Lord. हंगाम तयार होता. Amen. The new grains were ready for God. नवीन धान्य जे आहे देवासाठी तयार होतं. Praise the Lord. Amen. The new grain was ready for God. नवीन धान्य जे देवासाठी तयार होतं. Praise the Lord. Amen. See, the harvest is plenty. पहा हंगाम खूप आहे The harvest is ready. आणि हंगाम तयार आहे God is expecting us to just share the word. आणि परमेश्वर आपल्याकडून अपेक्षा करतो आपण फक्त वचन सांगावं. The harvest, God is expecting only to share the word. आणि परमेश्वर फक्त एकच अपेक्षा करतो आपण वचन सांगावं. See, Acts 2:47, the Bible says, आणि प्रेषित 47, 2:47 मध्ये वचन सांगतं, सर्व लोक त्याला प्रसन्न असत आणि प्रभू तारण प्राप्त असलेल्या लोकांची दररोज त्यांच्यात भर घालीत असे. praise the Lord. See, Bible says, the favor was on the church so much आणि मंडळीवरती देवाची कृपा एवढी काही होती that after that every day people were added in the church. आणि की त्यानंतर जे दर दिवशी लोक जे आहेत ते चर्चमध्ये मंडळीमध्ये जोडले जायचे. Praise the Lord. Amen. First message पहिला प्रचार पहिला प्रचार on on the day of Pentecost, पेंटिकोस्टच्या दिवशी 3,000 people saved. 3,000 लोकांचं तारण झालं. Multiplication. बहुविधता. After that, त्यानंतर added every day. दर दिवशी लोक जोडत. Every day. दर दिवशी 365 days. 365 दिवस People were getting added. लोक जे आहेत जोडले जात होते. The favor was so mighty on the church, आणि त्या मंडळीवरती देवाची कृपा एवढी काही होती, people were getting added. लोकांची भर पडत गेली There was no limit to the count of people. आणि लोकांच्या संख्येसाठी जे आहे कुठली मर्यादा राहिली नाही. Just few days from the day of Pentecost, 5,000 people. आणि पेंटिकोस्टच्या दिवसानंतर काही दिवसच लोटले तर 5,000 लोकांचं Just तारण. imagine from 3,000 to 5,000, 2,000 people just added in what, 20 days. कल्पना करा 20 दिवसांमध्ये जे 3,000 पासून 5,000 लोक झाले, 2,000 लोकांची भर पडली The church was birthed. आणि चर्च जी आहे चर्चचा जे जन्म झाला होता. Church was born. चर्चचा जन्म झाला. See, and Peter gave the first message. पेत्राने पहिला प्रचार केला. Harvest was plenty. हंगाम खूप पुष्कळ होता And that day, आणि त्या दिवशी people who came in the church, they were offered as a new grain offering unto the Lord. लोक जे आहेत चर्च मध्ये मंडळीमध्ये आले ते देवाला जे एक नवीन धान्य म्हणून अर्पण केले गेले. Committed and dedicated unto God. देवासाठी समर्पित लोक असे ते होते. Praise the Lord. See, God has a purpose for everybody. पहा परमेश्वराकडे सर्वांसाठी उद्देश आहे. How much time I have? 7:45. I'm almost done then. Okay, let's not begin then. Okay, so see, God has a purpose for everyone. पहा परमेश्वराकडे जे सर्वांसाठी उद्देश आहे. Praise the Lord. God has got a purpose for everyone. सर्वांसाठी परमेश्वराकडे उद्देश आहे. It's whether you want to live with that purpose is important. पण हे महत्वाचं आहे तुम्हाला त्या उद्देशानिशी जगायचं आहे का? Don't waste your time. तुमचा वेळ जे आहे गमावू You नका. will never get your time back. तुम्हाला तुमचा वेळ परत मिळणार You नाही. will never get your time back. तुम्हाला तुमचा वेळ परत मिळणार नाही. See, if you were not there last Sunday, पहा जर तुम्ही मागच्या आठवडे नसाल if God wanted to speak to you last Sunday, you would not have been there. आणि जर परमेश्वराची इच्छा असते की तुमच्याशी जे मागच्या आठवडी बोलावं पण तुम्ही नसाल You have missed on the time of God. तर तुम्ही देवाचा वेळ गमावलाय. So you don't miss on the time of God. You don't miss on the word of God. तर देवाचा वेळ गमवू नका, देवाच्या वचनाला गमवू नका. You have to be hungry for the word of God. देवाच्या वचनासाठी तुम्हाला भुकेले असणं You will गरजेचं आहे. get money back. You will get everything back. तुम्हाला पैसा पुन्हा मिळेल, बाकी सर्व गोष्टी पुन्हा मिळू The शकतात. time that you waste, you will never get it पण back. जी वेळ तुम्ही गमावता ती वेळ तुम्हाला पुन्हा कधी मिळणार नाही. And the saddest part is, आणि दुःखाची बाब अशी we believers, आपण विश्वासू लोक we have not reached that place आपण जे त्या जागी पोहोचलोच नाहीये where we start attacking the devil. जिथं आपण जे सैतानावरती हल्ला करतो. Praise the Lord. Amen. तुमच्या मनामध्ये काय विचार चालत असतात? आपण आपल्या दररोजच्या झटण्यावरच we struggle with our own thoughts for our daily life.
आपण जे आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या विचारांमध्ये गुंतलो. Praise the Lord. अरे उसने ये बोला, इसने ऐसा बोला, मेरे जॉब में ऐसा हो रहा, मेरे जॉब में वैसा हो रहा, इसने ये किया, वो किया. Praise the Lord. See, these are our day-to-day activities that is going on in our mind. पहा, हे आपले दैनंदिन विचार जे आपल्या जीवनामध्ये घोळत आहेत दर दिवशी. Praise the Lord. When will you start thinking, this is what I want in my life? तुम्ही कधी असा विचार करणार आहात, मला हे माझ्या जीवनामध्ये करायचं, This is what God has given me the talent and I want to do this. आणि देवाने मला हे कला कौशल्य दिले आणि मला हे करायचंय, This is where I want to reach. आणि मला येथवर पोहोचायचं How आहे. many of you all sleep with a dream? किती लोक आपल्यापैकी जे एक स्वप्न घेऊन झोपतात. पास्टर मला स्वप्नच पडत नाही. अरे स्वप्न नका पडू देऊ, तुम्ही स्वप्न घडवा. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. स्वप्न पडणार म्हणजे कुठून पडणार? तुम्ही पाडू नका स्वप्न, उचलून धरा, स्वप्न बघा. You have to see dreams for yourself. तुम्हाला तुमच्या स्वतःसाठी स्वप्न बघण्याची गरज आहे. See, you know, I'm telling you, when if I have to sleep, I'm not feeling sleepy. आणि जर मला झोपायचे पण मला झोप येत नसेल, You know, I'm sharing certain things. Don't laugh at me, but yeah. I see myself in an open Mercedes and I'm driving nice through a white harvest road. मी जे स्वतःला मर्सिडीज मध्ये असल्याची जी कल्पना करतो आणि मोठ्या त्या व्हाईट रोड वरती जे आहे Harvest everywhere, left, right. सगळीकडे हंगाम आहे And I'm माझ्या driving nicely. आणि मी जे आहे खूप चांगल्या पद्धतीने ड्राईव्ह करत आहे. And after some time I'll sleep like that only. आणि नंतर हे सगळे विचार करून मी जे थोड्या वेळात झोपी See, जातो. what I'm doing, I'm making my dreams. पहा, मी काय करते, मी माझे स्वप्न जे I'm आहे creating dreams. मी for myself. स्वप्नाला माझ्या स्वतःसाठी स्वप्न घडवत आहे I expect it to happen in my life. आणि मी अपेक्षा करतो की ते माझ्या जीवनात घडावं. Praise the Lord. I'm living with it. मी जे त्या सोबत जगतो. You create it for yourself. You live according to it. तुम्ही जे आहे स्वतःसाठी जे काही निर्माण करता त्याप्रमाणे तुम्ही जगता. Praise the Lord. See, when I preach, I don't see only 100 people sitting here. माझ्या मी प्रचार करता मी हे नाही पाहत की 100 लोक In येतात. my imagination, I see 10,000 people sitting. माझ्या कल्पनेमध्ये मी जे आहे 10,000 लोक बसलेले पाहत. I don't get engrossed only in my day-to-day life. मी जे माझ्या दैनंदिन जीवनामध्ये जे गुंतलं जात नाही It is there. आणि त्या गोष्टी It आहेत does impact आणि sometimes. कित्येक वेळेला त्याचा कदाचित प्रभाव पडतो. But you know, after a certain time, I want to have dreams for myself and I want to do something creative about myself. पण काही कालांतरानंतर जे मला माझ्यासाठी जे स्वप्न जे घडवायचे आहेत, माझ्यासाठी गोष्टी करायच्या. Praise the Lord. Don't allow the devil to, just keep you bound in your things, your job, your everything related to you. सैतानाला परवानगी देऊ नका तुम्हाला जे स्वतःसाठी तुमच्या नोकरीमध्ये तुमच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जे गुंतून God ठेवा. has put dreams. Start dreaming those things. परमेश्वराने स्वप्न टाकले तुमच्यामध्ये, ते स्वप्न जे आहेत भूलती Start looking at that impossible in your imagination. अशक्य गोष्टींकडे तुमच्या कल्पनेमध्ये जे आहे बघण्यास सुरुवात See, करा. when you have got something to give to God, पहा, जेव्हा तुमच्याकडे काहीतरी देवाला देण्यासाठी असतं, then the Holy Ghost giving you the power to fulfill it is how you are empowered to do it. आणि तेव्हा पवित्र आत्मा तुम्हाला सामर्थ्य देतो त्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी. अशा पद्धतीने तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होतं. Praise the Lord. You need, see, when the Bible said, when the Holy Ghost will come upon you, He will give you power. पवित्र शास्त्र सांगतं जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. Power to do what you did not do till now. आणि आतापर्यंत तुम्ही जे काही केलं नाही तर ते करण्यासाठी Praise the Lord. सामर्थ्य. Till now you did not do it. आतापर्यंत तुम्ही ते केलं नाहीये, Now you will do. आता तुम्ही करा. Praise the Lord. Amen. So first have something for God. तर काहीतरी देवासाठी तुम्ही Come to God with something. प्रभूकडे काहीतरी घेऊन या. Seek God with something. प्रभूचा शोध काहीतरी घेऊन And करा then He will multiply it. आणि त्यानंतर जे त्याला द्या आणि त्यानंतर तो ते बहुगुणित करेल. Small oil, it will overflow. आणि छोटं तेल जे थोडकं तेल ते जे उतू वाहणार. Go for fishing, He will give you fish. He suffice your need. तुम्ही जे आहे मासे पकडायला जाल तर तुम्हाला जे तो ते मासे पुरवेल. Praise the Lord. आणि ते मासाने तुमचा कर पण तो भरेल. Praise the Lord. See, He will empower you if you reach out to Him with something that you're seeking Him. पहा, तुम्ही जे आहे काही गोष्टी जेव्हा त्याच्याकडे घेऊन जाल, त्याच्या शोधात जाल, तेव्हा जे आहे तो तुम्हाला प्रबळ करेल. Praise the Lord. Come on, let's stand up in the presence of God. प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण उभं राहूया.
Thank you, Jesus. धन्यवाद Rabba shakala baraba shantana bala baraba. Libereba shakala baraba. धन्यवाद धन्यवाद. How many of you all know to speak in tongues? तुमच्यापैकी किती लोकांना जे अन्य भाषेमध्ये बोलता येतं? I want you to speak in tongues. माझी इच्छा आहे तुम्ही अन्य भाषेमध्ये बोला. Praise the Lord. That's how you're going to live a life filled with the Holy Spirit. आणि त्याच पद्धतीने जे तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेलं असं जीवन जगणार. How many of you don't know to speak in tongues? किती लोकांना अन्य भाषेमध्ये बोलता येत नाही? Okay. So why don't you all come in the front तर तुम्ही जे आहे पुढं काय येत नाही and I will lay my hands आणि मी हात and ठेवणार, I will pray for you all तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार and I want you all to speak in tongues. आणि माझी इच्छा तुम्ही जे अन्य भाषेमध्ये Come, बोला. come, come in the front. Yeah. All those who don't know to speak in tongues, please come in the front. ज्यांना अन्य भाषेमध्ये बोलता येत नाही त्यांनी पुढे या. I want you to worship the Lord माझी इच्छा आहे तुम्ही प्रभूची आराधना and करा. I'm going to lay my hands on you मी माझा हात तुमच्यावरती ठेवणार आहे. and I want you to speak in tongues. माझी इच्छा आहे तुम्ही अन्य भाषेमध्ये बोला. Praise the Lord. प्रभूची Praise the स्तुती. Lord. See, today is the day of Pentecost. पहा पेंटिकॉस्टचा दिवस आहे, The day when the Holy Spirit came. ज्या दिवशी पवित्र आत्मा उतरून आला. The day when the Holy Spirit came. ज्या दिवशी पवित्र आत्मा उतरून आला. Today, आजच्या दिवशी on the day of Pentecost, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी be ready to receive the Holy Spirit upon your life. आणि पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनावरती स्वीकारण्यासाठी तयार राहा. God wants to separate you for Him परमेश्वराची इच्छा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळं so that you can live as a light in this world. जेणेकरून या जगामध्ये तुम्ही एक प्रकाशाप्रमाणे जगा. Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर. Thank you, Jesus. धन्यवाद What ईश्वर. I want you to do is, माझी इच्छा आहे तुम्ही okay, माझ्याकडे नीट लक्ष द्या. ओके, जेव्हा मी प्रार्थना करणार आणि मी when I lay my hands on your head and I'm going to pray for you, जेव्हा मी तुमच्यावरती हात ठेवणार आणि प्रार्थना करणार आहे, तुम्ही दुसरं काय बोलू नका. तुम्ही दुसरं काहीच बोलू नका. Okay, don't pray about anything else. Don't say anything else. कशा विषयाने प्रार्थना करू नका, दुसरं काहीही बोलू नका. Praise the Lord. God will speak to you something on the inside. परमेश्वर जे आहे तुमच्या आतून काहीतरी बोलेल. Something on the inside. तुमच्या मधून You need to be sensitive to what God is putting in your heart. प्रभू तुमच्या हृदयामध्ये काय टाकत आहे याविषयी तुम्हाला You जाणीवपूर्वक need राहणं to गरजेचं आहे. speak that. तुम्हाला ते बोलायचं आहे. Praise the Lord. Because the Holy Spirit is not going to speak on the outside. He's going to speak to your heart and He's going to allow you to just give that a voice. आणि की पवित्र आत्मा बाहेरून बोलणार नाही पण तुमच्या आतून बोलणार आहे आणि त्याची इच्छा आहे की तुम्हाला ती वाचा द्यावी. Praise the Lord. Okay, we'll worship the Lord आपण जे प्रभूची आराधना करू and then let's pray for the gift of tongues. आणि त्यानंतर जे आहे अन्य भाषेच्या दानासाठी आपण प्रार्थना करू. Okay, come on. मुझको चुना अपना डेरा चल फिरता दिल में मेरे बालक सलाम अपना लिया बात करता दिल से मेरे मुझको गाऊंगा जीवन भर तुझे ऊंचा उठाऊंगा हमारे पिता मुझको गाऊंगा जीवन भर तुझे ऊंचा उठाऊंगा का क्या है अपना जो दिया न तेरे में क्या धर्म का क्या है अपना
था, ज्योतियों अंधेरे में क्या था, छोड़ दिया अलग हुआ अपवित्र को ना छूटा।